برزخ از نازی سلیمان پیش کردہ رومانہ شاہد۔ ڈینیل نے میز سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور باتھ روم میں داخل ہو گیا کہ شاید وہاں کی فضا میں اتنی گھٹن نہ ہو۔ اب شیشے کے سامنے جا کر اس نے سگریٹ سلگایا اور بے خیالی میں دھواں آئینے پر چھوڑ دیا، مگر جو ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی وہ بری طرح چونک گیا اور دہشت سے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آئینے میں ایک کے بجائے 2 ڈینیل فوسٹر نظر آ رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور وہ دونوں اس کی طرف گھور رہے تھے۔ ڈینیل چند لمحوں تک سختے کے عالم میں منہ کھولے دونوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنی آنکھوں کو ملنے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ دونوں اب بھی موجود تھے۔ ڈینیل نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آئینے کو چھوا۔ اس کے جواب میں 2 ہاتھ آگے بڑھے اور اس کی انگلیوں سے مس ہو گئے۔ کیتھی؟ ڈینیل کے منہ سے گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ جواب میں کیتھرین نے کمبل چہرے سے ہٹایا اور خواب آلود آواز میں بولی، کیا بات ہے ڈینی، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ پلیز کیتھی، 1 منٹ کے لیے یہاں آؤ، ڈینیل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور پھر آئینے کی طرف گھورنے لگا۔ اس وقت اس پر ایک اور انکشاف ہوا۔ آئینے میں موجود ایک عکس کی آنکھیں ڈینیل کی طرح دہشت زدہ ہو رہی تھیں، جبکہ دوسرا عکس پرسکون نظروں سے اس کی طرف گھور رہا تھا۔ کیتھرین نے بستر سے اتر کر گاؤن اپنے جسم کے گرد لپیٹا اور سلیپر گھسیٹتی ہوئی باتھ روم میں آ گئی۔ آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے بال سنوارے اور بولی، کیا بات ہے ڈینی، تم کیوں کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ کیتھرین، ذرا آئینے میں دیکھو، کیا تمہیں بھی میرے 2 عکس نظر آ رہے ہیں؟ ڈینیل نے اٹکتی ہوئی نگاہ آواز میں کہا۔ کیتھرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی، 2 عکس؟ کیا مطلب ہے ڈینی، ایک ہی عکس تو ہے؟ نہیں کیتھی، میرے عکس سے 6 انچ کے فاصلے پر دائیں جانب ایک دوسرا عکس بھی نظر آ رہا ہے، میرا عکس۔ کیتھرین نے ایک بار پھر غور سے آئینے کی طرف دیکھا اور پھر ڈینیل کا بازو تھامتے ہوئے بولی، ڈینی، تم نے شاید رات کو شراب زیادہ پی لی تھی، چلو چپ چاپ آ کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ڈینیل کو کھینچ کر کمرے میں لے آئی۔ تمہارا سر چکرا رہا ہے ڈینی، سونے کی کوشش کرو، صبح تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں کیتھی، میں بہت فکر مند ہوں، یہ خطرناک علامت ہے، ڈینیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ خطرناک علامت؟ کیا مطلب؟ کیتھرین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈینیل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کیتھرین کی طرف دیکھ کر بولا، اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کسی کو آئینے میں اپنے 2 عکس نظر آئیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ ابراہم لنکن جس روز جنوبی ریاستوں کے آخری دورے پر جا رہا تھا، اس صبح اس نے وائٹ ہاؤس کے ایک آئینے میں اپنے 2 عکس دیکھے تھے۔ جب اس نے اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے لنکن کو اس دورے سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابراہم لنکن نے اس بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ اور ڈینی پلیز، کیتھرین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور پھر کہکا لگا کر بولی، اس وقت تم پرانے وقتوں کی کسی دیہاتی بڑھیا کی طرح باتیں کر رہے ہو، چپ چاپ سو جاؤ اور وہم کو دل سے نکال دو۔ آئینے میں تمہارا ایک ہی عکس تھا، یقین نہ آئے تو اب جا کر دیکھ لو۔ ڈینیل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر واقعی اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ڈرتے ڈرتے جب اس نے آئینے کی طرف دیکھا تو یہ جان کر اسے اطمینان بخش سی حیرت ہوئی کہ اب اس کا ایک ہی عکس نظر آ رہا تھا۔ باتھ روم کی بتی بجھا کر وہ واپس اپنے کمرے میں آیا اور چند لمحوں کے بعد دونوں پھر نیند میں ڈوب گئے۔ ڈینیل نے لحاف سے سر نکال کر گھڑی کی طرف دیکھا، 6:30 بجنے والے تھے۔ وہ جلدی سے بستر سے نیچے اتر آیا اور تولیہ اٹھا کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے آئینے کی طرف دیکھا تو اس سے اطمینان ہوا کہ وہاں ایک ہی عکس تھا۔ شاید رات کو میں نے واقعی شراب زیادہ پی لی تھی، ڈینیل نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی لباس تبدیل کرنے لگا۔ اس نے اپنا پسندیدہ نیلا کوٹ اور خاکی پتلون پہن کر ٹائی لگائی اور کمرے میں آ کر کیتھرین کو جگانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی اور پھر سو گئی۔
डैनियल ने इसे दोबारा जगाना मुनासिब नहीं समझा। इसने मेज पर पड़ी हुई कैथरीन की नोटबुक उठाई और इस पर लिखने लगा। कैथी डियर, मैं रुखसत हो रहा हूँ, मगर जल्द ही मैं लॉस एंजल्स में तुमसे मिलूंगा। मेरा इंतजार करना। तुम्हारा डैनियल। नोटबुक इसने दोबारा मेज पर रख दी। सोई हुई कैथरीन के सर को बोसा दिया और अपना ब्रीफ केस उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। होटल के पार्किंग लॉट में से एक टैक्सी मिल गई, जिसने चंद ही मिनट में से एयरफील्ड पहुंचा दिया। क्लेटन से डेनवर के लिए हफ्ते में सिर्फ एक बाकायदा फ्लाइट जाती थी, इसलिए इसने गुज़िश्ता रोज फोन करके एक छोटा हवाई जहाज चार्टर कर लिया था, जो एक मकामी पायलट ब्लैकवेल की मलकियत था। जब वो एयरफील्ड पहुंचा तो वहां वो हवाई जहाज नजर आ रहे थे। ये दो जहाज थे। एक जहाज जो निस्बतन खासा नया और आरामदेह था, हैंगर में खड़ा था, जबकि दो नशिस्तों वाला पाइपर जहाज रनवे पर खड़ा था। डैनियल के कदमों की चाप सुनकर एक उधेड़ उम्र आदमी जहाज के नीचे से बरामद हुआ और बोला, आप गालबन डैनियल फोस्टर हैं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। डैनियल ने इस बात में सर हिलाया और फिर आसमान की तरफ देखने लगा, जहां गहरे दबीज बादल बहुत कम बुलंदी पर मौलिक थे। इसके बाद इसने कदरे नापसंदीदगी से इस पुराने जहाज की तरफ देखा और बोला, मिस्टर ब्लैकवेल, क्या ये तुम्हारा जहाज इस मौसम में परवाज करने का अहल है? ब्लैकवेल कहकहा लगाकर हंसा और डैनियल का कंधा थपकते हुए बोला, हाँ, बेफिक्र रहें जनाब, इसकी उम्र पर ना जाएं, ये बहुत शानदार जहाज है। ये तो उससे भी ज्यादा खराब मौसम में परवाज कर सकता है, और फिर इस रियासत का सबसे ज्यादा तजर्बेकार पायलट आपके साथ है। आप कतई फिक्रमंद ना हो। ये कहकर इसने ब्रीफ केस डैनियल के हाथ से लेकर जहाज में रख दिया और दरवाजा खोलकर इसे ऊपर चढ़ने का इशारा किया। डैनियल ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर हिचकिचाते हुए जहाज में सवार हो गया। इसके बाद ब्लैकवेल ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और अचानक और उचक कर अपनी नशिस्त पर बैठ गया। ये दूसरा जहाज जो हैंगर्स में खड़ा है बिल्कुल नया लग रहा है। क्या हम इसमें परवाज नहीं कर सकते? डैनियल ने सीट बेल्ट को कमर के गिर्द बांधते हुए कहा। ब्लैकवेल ने नागवारी से हैंगर की तरफ देखा और बोला, इस जहाज को तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते। ये जहाज क्लेटन मेडिकल सेंटर के डॉक्टर जेम्स की मलकियत है। वो जहां भी जाते हैं इसी जहाज पर जाते हैं। वो खासे तजर्बेकार पायलट हैं। आपके आने से चंद मिनट पहले वो यहीं थे और बता रहे थे कि अनकरीब वो क्लेटन को खैरबाद कहकर कनाडा चले जाएंगे। ये कहते हुए ब्लैकवेल ने इंजन स्टार्ट किया और अगले लम्हे इनका जहाज रनवे पर दौड़ रहा था। ब्लैकवेल वाकई माहिर हवाबाज था। इसने जिस अंदाज में जहाज को बुलंद किया और चंद मिनट के अंदर बादलों से ऊपर ले गया, वो वाकई काबिले तारीफ था। इसने फखरी अंदाज से डैनियल की तरफ देखा और ऊंची आवाज से कुछ कहा, मगर इंजन का शोर इस कदर था कि इसका एक लफ्ज भी डैनियल के पल्ले न पड़ा। इसने तहसीन आमेज नजरों से ब्लैकवेल की तरफ देखा और फिर सीट बेल्ट खोलते हुए कमर सीट की पुश से लगा ली। उसी वक्त जहाज को अचानक एक झटका लगा और डैनियल का सर विंड स्क्रीन से जा टकराया। इसने बेसाख्ता एक गाली दी और गुस्से से ब्लैकवेल की तरफ देखने लगा। ब्लैकवेल के चेहरे से परेशानी आया थी। पसीने के कतरे इसके माथे पर चमक रहे थे और वो कांपते हाथों से अपने सामने लगे हुए मुख्तलिफ बटनों को घुमा रहा था। जहाज यखलख नीचे की तरफ गिरने लगा और डैनियल ने देखा कि विंड स्क्रीन बारिश के कतरों से धुंधला चुकी है और चारों तरफ भूरे बादलों का लामतनाही सिलसिला फैला हुआ है। फिर अचानक एक स्याह धब्बा बादलों में से नमूदार हुआ और तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो धब्बा एक मुहीब दीवार की सूरत इनके बिल्कुल सामने आ गया तो डैनियल को अंदाजा हुआ कि वो कोई पहाड़ है। इसने चीख कर ब्लैकवेल को खबरदार किया, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर अचानक गहरी तारीकी इसके वजूद से लिपट गई।
क्लेटन मेडिकल सेंटर में डॉक्टर डेटन और नर्स सेस्ला ड्यूटी पर थे। डेटन उस वक्त एक मरीज के गले का मुआयना कर रहा था। इसे पहाड़ी इलाके में एक जहाज के गिरकर तबाह होने की इतला मिली। ये इतला मिलते ही इसने मेडिकल सेंटर की एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा पर रवाना कर दी और फर्स्ट एड और सर्जरी का सामान बिल्कुल तैयार रखने के अहकाम दिए। 8 घंटे के बाद जब एम्बुलेंस वापस आई तो उसे मालूम हुआ कि जहाज में सिर्फ 2 आदमी सवार थे। पायलट हलाक हो चुका है और जहाज का वाहिद मुसाफिर तशवीशनाक हद तक जख्मी है। स्ट्रेचर को जब सर्जरी रूम में लाया गया तो डेटन ने देखा कि वो मरीज वाकई बहुत खतरनाक हालत में था। इसकी टांगों की हड्डियां मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई थी, सर फटा हुआ था और चेहरा और लिबास खून में लथपथ थे। डॉक्टर डेटन ने इसे देखते ही महसूस कर लिया कि वो चंद घड़ियों का मेहमान है। ताहम इसने कैंची से काटकर इसका लिबास उतारा और फिर इसके चेहरे से खून पोंछने लगा। जब इसके नकूश वाज़ेह हुए तो डेटन और नर्स सेस्ला चौंके बगैर न रह सके। अगरचा इसका चेहरा मस्ख हो चुका था, सामने के सारे दांत गायब थे और जबड़े की हड्डी टूटकर अंदर धंस चुकी थी, मगर उन्होंने फौरन इसे पहचान लिया। ये डैनियल फोस्टर था। कुछ देर के बाद डॉक्टर जॉन्स भी ड्यूटी पर पहुंच गया और डेटन के साथ मिलकर डैनियल के जख्म साफ करने और हड्डियों को अपनी जगह पर जमाने की कोशिश में मसरूफ हो गया। उन्हें हर लम्हा ये धड़का लगा हुआ था कि डैनियल किसी भी लम्हे मर सकता है। ताहम इसका दिल अभी धड़क रहा था और 1 घंटे की सर तोड़ कोशिश के बावजूद वो इसकी हड्डियों को मुमकिना हद तक जोड़ने के बाद खाल सी रहे थे, तो उस वक्त भी दिल की धड़कन मौजूद थी। डॉक्टर डेटन ने नर्स को जरूरी दवाएं और खून की बोतलें उस कमरे में ले जाने की हिदायत की जहां स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन का एलिस कंप्यूटर नस्ब था, और फिर स्ट्रेचर को धकेलते हुए वो और डॉक्टर जॉन्स भी इस कमरे में पहुंच गए। उन्होंने बड़ी एहतियात से डैनियल को उस कंप्यूटर में लिटाया और फिर कंप्यूटर का बटन दबा दिया। एक धीमी सी आवाज उभरी और कंप्यूटर में लगे हुए मुख्तलिफ स्क्रीनों के ग्राफ हरकत करने लगे। डॉक्टर जॉन्स ने इन स्क्रीनों पर नजर जमा दी और डॉक्टर डेटन की तरफ देखे और बोला, ये शख्स बच नहीं सकता। इसकी नसें खून की गर्दिश करने में कामयाब नहीं हो रही और इसके दिमाग की हरकत 0 से ही कुछ ऊपर है, मगर इसका दिल हरकत कर रहा है, डेटन ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन जो ही इसका जुमला खत्म हुआ, मशीन के ऊपरी हिस्से की स्क्रीन पर यह अल्फाज उभर आए, 12 मिनट के बाद हरकत कल्ब बंद हो जाएगी। दोनों डॉक्टर कुर्सियां खींचकर कंप्यूटर के सामने बैठ गए और नजरें जमा कर कंप्यूटर की स्क्रीनों को घूरने लगे। इस वक्त डॉक्टर जेम्स भी आकर इसके साथ शामिल हो गया। 5 मिनट के बाद दिमाग का ग्राफ 0 पर पहुंच गया और स्क्रीन पर ये अल्फाज उभर आए, दिमाग मर चुका है। ठीक 12 मिनट के बाद दिल की हरकत बिल्कुल बंद हो गई और इस स्क्रीन का ग्राफ भी 0 पर पहुंचकर खते मुस्तकीम में दाखिल हो गया। इसी लम्हे मशीन का अंदरूनी दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा और कंप्यूटर्स के मुख्तलिफ तार डैनियल के सीने पर मरकूज हो गए। कंप्यूटर अभी तक डैनियल की जिंदगी से मायूस नहीं हुआ। जोन्स ने जैसे खुद से कहा, इसने दर्जा हरारत इतना कम कर दिया है कि मरीज के जिस्म पर बैक्टीरिया के हमले का खतरा तकरीबन मादूम हो गया है। अब कंप्यूटर इसके दिल की हरकत दोबारा जारी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका दिमाग मुर्दा हो चुका है। अब वो किसी भी तरह जिंदा नहीं रह सकता। हमें कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जेम्स ने कहा। नहीं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, जॉन्स ने तेजी से कहा। आरोन ने बताया था कि कंप्यूटर की हेलमेट स्क्रीन मरीज की मौत का ऐलान करेगी और इस पर लफ्ज मुर्दा नमूदार हो जाएगा, लेकिन तुम देख रहे हो स्क्रीन पर ऐसा कोई लफ्ज नहीं है। कंप्यूटर अभी मायूस नहीं, हमें अभी इंतजार करना चाहिए। 8 मिनट तक डैनियल के दिल की हरकत बंद रही। फिर अचानक दिल का ग्राफ ऊपर की तरफ उछला और उन्होंने देखा कि एक झटके के साथ दिल ने फिर धड़कना शुरू कर दिया है। दिमाग का ग्राफ अभी तक 0 पर था। नामुमकिन, कतई नामुमकिन, डॉक्टर जेम्स सिर्फ ये कहकर रह गया। उसी वक्त डॉक्टर एवॉन भी वहीं आ गया।
وہ بھی یہ جان کر حیران رہ گیا کہ ڈینیل کا دل 8 منٹ تک بند رہنے کے بعد دوبارہ حرکت کر رہا ہے، جبکہ دماغ بالکل مردہ اور بے حرکت ہو چکا ہے۔ وہ سب کے سب حیرت اور بے یقینی سے کمپیوٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دل کی حرکت پھر بند ہو گئی۔ اسی وقت انہوں نے محسوس کیا کہ کمرے کی فضا اچانک بہت سرد ہو گئی ہے۔ ایون نے کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کی طرف دیکھا جو اچھی طرح بند تھے۔ اوور کوٹ کے کالر چڑھاتے ہوئے بولا، یہ اچانک اتنی سردی کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر جونز نے بھی سردی کی شدت کو محسوس کیا، مگر جب اس نے نظر اٹھا کر تھرمامیٹر کی طرف دیکھا تو حیران سا رہ گیا۔ تھرمامیٹر کی سوئی 68 کے ہندسے پر لرز رہی تھی۔ ایوان نے بھی تھرمامیٹر کی طرف دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، آج کل کوئی چیز بھی معیاری نہیں ملتی، شاید یہ تھرمامیٹر بھی خراب ہو گیا ہے۔ 12 منٹ تک بالکل ساکت رہنے کے بعد ڈینیل کے دل نے پھر حرکت شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی کمرے کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھنے لگا۔ تینوں ڈاکٹروں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کمپیوٹر پر نظریں جما دیں۔ ڈینیل کا دل پورے زور و شور سے خون پمپ کر رہا تھا، مگر اس کے دماغ کا گراف ابھی تک 0 پر تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شعوری طور پر ہر احساس سے عاری ہو چکا ہے۔ تقریباً 8 گھنٹے کے بعد دل کی حرکت پھر بند ہو گئی اور 20 منٹ تک بند رہی۔ ایک بار پھر انہیں شدید سردی کا احساس ہوا اور ایک بار پھر جب ڈینیل کے دل نے دوبارہ حرکت کی تو کمرے کا درجہ حرارت نارمل ہو گیا۔ ایوان نے جیمسن اور ڈیٹن کو وہیں ٹھہرنے کی ہدایت دی اور ڈاکٹر جونز کے ہمراہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اپنے دفتر میں پہنچ کر اس نے ڈینیول میں آرون سے رابطہ قائم کیا اور اسے حادثے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر جب اس نے بتایا کہ ڈینیل کا دماغ مردہ ہو چکا ہے اور اس کا دل 3 مرتبہ بند رہنے کے بعد پھر حرکت کر رہا ہے تو آرون بھی حیران رہ گیا۔ تو کیا کمپیوٹر نے اس کی موت کا اعلان نہیں کیا؟ اس کے لہجے میں احتجاج تھا۔ دماغ مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ آپ چاہیں تو کمپیوٹر بند کر دیں اور لاش کو یہاں پہنچانے کا بندوبست کریں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب تک مریض کا دل حرکت کر رہا ہے ہم اس سے مردہ قرار نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کر جونز ایک لمحے کو رکا اور پھر قدرے تجدد سے بولا، مسٹر آرون، میں چاہتا ہوں کہ ڈینیل کے جسم کو کم از کم 3 دن تک کمپیوٹر میں رکھا جائے۔ میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی، مشین اس سے پہلے ہی ڈینیل کی موت کا اعلان کر دے گی۔ آرون نے یقینی لہجے میں کہا اور بولا، لیکن ڈاکٹر، آپ اسے 3 دن تک کمپیوٹر میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی بھی خاص وجہ ہے، جونز نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ڈینیل کا دل 3 دن کے بعد بھی دھڑکتا رہے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ڈینیل کا دماغ بے حس و حرکت ہو چکا ہے اور وہ اس وقت بھی زندہ نہیں ہے۔ بہرحال جیسا مناسب سمجھیں آپ کر سکتے ہیں، آرون نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا اور فون بند کر دیا۔